на прославление и хвалу Наисвятейшей Троицы. Я, брат Сергей Гусар, натхненный Господом на больше докладное наследование Евангелия и нашего Господа Иисуса Христа, передавивших присутных тут братов, у Твоей руки, братья Андрей Буштан, с моцной верою и твердой волей приношу шлюб Богу Отцу, Святому и Всемогутному, жить на протягу усяго моего життя, у послухняності, не маючи нічого свого і у чистині. А так само приймаю на себе обов'язок життя і заховання правил менших братів, затвердженого Папом Ганорієм, і разом з тим обіцяю вірно триматися його поводу Конституції ордена менших братів Капуцинів. Таким чином, я усім серцем довіряюся этой братній супольності, как дякуючи пльовному діянню Святого Духа, ідучи за прикладом беззаганної Діви Марії, про заступництво нашого Отця Франтишка і всіх святих, з підтримкою вашої братньої допомоги, я мог неспинно імкнутися до досконалої любові у служенні Богу, Церкві і людям. А я от ім'я Костьола приймаю твоє шлюби, і коли ти їх заховаєш, я обіцяю тобі від усемогутнього Бога вічне життя.
Boże, który jesteś źródłem i początkiem wszelkiej świętości. Ty stworzyłeś przez Ciebie ludzi tak umiłowałeś, stworzonych przez Ciebie ludzi tak umiłowałeś, że dałeś im udział w boskiej naturze. Tego planu Twojej dobroci nie potrafił zniszczyć grzech Adama. Nie mogły też zmienić występki świata. Ty bowiem już w zaraniu dziejów dałeś nam Abla, wzór niewinnego postępowania. Z umiłowanego zaś narodu wybranego Twoja opatrzność wzbudziła świętych mężów i ozdobione wszelką cnotą niewiastę, pośród których jaśnieje córa Syjonu, najświętsza dziewica Maryja. Z jej najczystszego łona pochodzi Słowo wcielone dla zbawienia świata, Pan nasz Jezus Chrystus. On to przez Ciebie, Ojcze, postawiony jako wzór świętości, stał się ubogi, aby nas ubogacić i przyjął postać niewolnika, aby nas wyzwolić. On niewysłowioną miłością wielkanocnej tajemnicy świat odkupił i uświęcił swój Kościół, dla którego u Ciebie, Ojcze, dary Ducha Świętego wysłużył. Ty bowiem natchnieniem Ducha pociągnąłeś do naśladowania Chrystusa niezliczone zastęp synów, a wśród nich wzbudziłaś sługę Twego Franciszka, mistrza doskonałości ewangelicznej, aby na rozkaz Chrystusa ukrzyżowanego odbudował Twój dom, Kościół, i odnowił go świętością życia. Wejrzyj więc, Panie, na tego naszego brata, którego opatrzność Twoja powołała do naśladowania Franciszka, ubogiego i pokornego miłośnika krzyża. Wlej w niego pełnię darów Ducha Świętego, aby co z łaski Twojej dzisiaj z radością przyrzekł, do końca w świętym działaniu wiernie zachował. Niech się ugruntuje w prawdziwej pokorze, niech zapłonie miłością do Chrystusa i braci, niczego nie przenosząc nad święte posłuszeństwo. Niech gorliwie dąży do najwyższego ubóstwa, uzbroi się w cierpliwość i gasi Ducha Świętej modlitwy i pobożności. Jego sposób życia niech buduje Matkę Kościół i niech przyczyni się do zbawienia świata i będzie wymownym znakiem dóbr niebieskich. Panie Ojcze Święty, bądź dla tego sługi Twojego ochroną i kieruj nim. A kiedy stanie już przed Trybunałem Twego Syna, bądź mu nagrodą i zapłatą, aby cieszył się owocami swojej pobożności, a utwierdzony w Twojej miłości zeznawał radosnego towarzystwa świętych i z nimi oddawał Tobie cześć przez wszystkie wieki, przez Chrystusa, Pana naszego. Fratelli, mogę передать брату Сергею знак спокойно. Thank you.
посвященный славу вечное монашеские отрицания. Молимся за святий Божий Костел, как все его сыны своим життем причинялись до его развития. Молимся за святого отца Францишка, за всех бискупов и святеров, как были верными наследовниками Иисуса Христа и обвещали свету Божию Евангелие. Молимся об супокое и избавлении света, как все сыны святого Францишка, будовали супокой и едность там, где панует ненависть и крылья. Молимся за нашего брата Сергея, який сьогодні обрав наслідування Ісуса Христа, розжиття послухняності, безулазності і чистості, як він витривав у своїх постановах «Єсть одне збавлення». Молимся за всіх консекрованих Богу, яких життя було свідченням об радості, якої ми знайшли у Богу, який є усіляким добром, найвищим добром і повний добра. Молимся за нашу евхаристичную супольность, как мы любили Бога и наследовали Его с чистым сердцем и разумом, и прославляли Его гимнами и молитвами, раз все наше життя. и про посредничество благословенной Девы Марии, опекунки и королевы Серафимского ордена, и про заступництво святого отца Францишка, вели Духа Святого на этого Твоего Сына, якого Ты покликал до наследования Иисуса Христа, как то, что я все не присягнул, мог виконувати все своє життя. Аминь.
молитеся, брати і сестри, как мою и вашу офяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прими ласкаво дары и молитвы этого слуги Твоего, які склав шлюб заховувати євангельські апарати, і узмацнив його Твоєю любові, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Твору серця. Подякую Пану Богу нашому. Соправды годного и справедливо, слушно и споведно, как мы заусюды и усюды Тебе складали подяку. Пане, святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа нашего Пана. И Он узышел, як найчистейшая кветка, народившаяся с Панны Марии, чистых сердцем назвал счастливыми, а своим життем учил досягать вершину чистости. И Он прагнул заусюды исполнять Твою волю, и, ставшийся для нас послухмяным аж до смерти, самого себе принес Тебе досконалую офяру. И Он посвятил на отданное служение Твою величие тех, кто делит Тебе покидающих земли, и заполнил их, что они знают, как в небе. Тому с анgelами и святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними воскликаешь. Освяти эти дары росой Духа Твоего, как и они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його всі, бо это есть келих крові моєї, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещает свет.
омрачивший смерть, из мертвых повстание Твоего Сына, ахверуем Тебе, Боги, хлеб життя и келих избавления. Дякуючи, что учинил нас голодными, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усиль нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejany w naszym świecie. Udoskonali Jego любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Aleksandrem i uczniów duchowieństwa. Pamiętaj, Panie, про tego brata naszego, якого сьогодні Тобі присвятили. Так само присвятив йому себе на вічне служення. Допоможи йому завжди узносити до Тебе своє серце і думки і уславляти ім'я Твоє. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які послали надію на воскрешення, і про всіх тих, хто у Твоїй ласці прийшов з цього світу, і дозволив бачити свято обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили делу житті вічне, у єдності з найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святими апостолами і усіми святими, які справді подавалися Тобі, как всіми і ми хвалили і прославляли Тебе, через Твоего Сина Єсуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе Божий, всемогутный, у едности Духа Святого, вся ваша и хвала, раз все веки вечные. Отримали ми Духа Святого, як і нас учинив дітьми Божими, тому осміливаємося казати. Да поможи нам у милосердности Твоем, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися Збавцы нашего Иисуса Христа. Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкава згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки веки.
Церемония будет уделяться на середине костела. По доходе способ процессийный будет 2 святора.
святого этого слугу Твоего, який отверовал себе на Твою службу, и назавжди поєднай його з Твоїм Сином, який живе і владарить на віки вічні. Зараз брат Сергій зараз до нас промовить слово подяки, поділиться своєю радістю, після чого представники парафії, які вельми хотіли так само привітувати брата Сергія, зможуть це вчинити. Усіх же інших свояков, родних, сябров і так далі, які хочуть обняти, повіншувати Сергія, це зможуть учинити на території костела, там, де буде частунок. Не тут, а вже після літургії запрошуємо вас туди, щоб ви там сказали то, що ви хочете сказати. Дякую велике за эту спольную молитву. Перед усім я хочу подякувати Богу за покликання, яке мені дає, але так само Богу, який об'являвся мені в цьому костюлі на мене. Що так цікаво здарилося, що все моє свідоме життя я весь час звертався в цей костюл. Я вчився у Мінську, потім я гуляв в футбол. Именно все эти люди, с кем мое житье было связано, и мы сегодня собрались на Святую Душу. Все с футболом, Александр Николаевич, мой тренер, Сан Саныч, мой тренер, батя мой Александр. И ці Дедислава, мой, ці кар'єр в Москві, вже як працювали, так само сьогодні приїхали на Святую Душу. Молодь, брати. І навіть у цьому костюлі я вельми вдячний Богу, що об'являвся в моїм житті. Так само, як брат Андрей нагадав на початку душі, абсолютно випадково я не думав про це, що сьогодні перша субота місяця. І найсвятейшая Панна Марія, так само образ Маті Божої Жорицької, які мені вельми дорогі, так само довіряю себе повністю, її матчевому серцю. Батькам моїм, родным, моим братам твоим, Андрею и Антону, так само батькам за приклад веры, за нашу спільну молитву кожен день. Братам моим так само за приклад любові, за те, що ми доростали разом, за те, що розмовляємо за все. Ругаємося, нежимося, какая мать на моєму житті нормально. Братам, які приймали мене в законі, особливо брату Олегу Шеньку, який мене прийняв, так само брату Андрею Штану, який сьогодні прийняв мої шлюби. І усім пропущеним, хто служив у цій парафії, передусім отцу Вітальду, що моїх міністратів приходили, розганяв на рожаниці і могли інші речі робити. Отцу Андрею, отцу Віталію, одному отцу Віталію, другому. Тепер отцу Ігорю так само. Дякую за приклад вашої щоденної так само служби, вашої молитви. І так само, як тут все починалося, змінився отець Віталь, отець Анатолій, отець Андрей, брат Франк, перша спільність, що ми разом працювали в садку катехетичної релігії, малювали тут все, що глядячи на вас, так само на приклад вашої праці, здесь маленько только не розкладалось. Дякую так само всім братам, які приїхали з усіх білорусських спільностей. Брат Войтку, особливо чином, що приїхали 3 дні вже рятував, і почасно на полі футбольному. Так само, хто допомагав брату Войтку, люди, Катя, що допомагали Катя, рятувала демократію, стрілки прихожу. М'ясової спільності, братам Франку, Юри, брату Олегу, що підрятували урочистості прихожу. Молодежні так само спільності, що заключив ваші гостиниці, я тепер перед шлюбом мог засяротитися і подрятуватися. Мінської, Смоловицької спільності, що це все можу на вас розпішувати. Хочу особливо подякувати моим братам, які теперь учатся в Италии, брату Пашу, брату Вадиму, брату Пашу,
вдячны за слоніма, за вашу любов і літургію, за те, як ви служите, що на вас приємно глядіти, так само моє приємно будується глядіти на вас, так що дякую вам велике. Дякую велике за спів, брату Вадиму, за те спів, особливо починався на гітарі, що ти перекладаєш твої пісні, що так само этим співом я завжди більше молюся. Так само Алине за прихожим псалом, Алину Христиан обходит свой день народжения, и приехала, заспевала псалом, так само как со мной разом. Аня, родители, с нашим замчатом, с нами, які співали. Дякую вам, Алине. Нашей францисканской молоді, з яким ми пережили у минулому ході реколекції, в этом годі два тоже реколекції. Дякую вам велике за наші розмови щирі, за те, що ділося, за те, так шмат вас приїхали, я ще кажучи, не сподівався, але на мене так само знак, що велика Божа справа, що таке. Моїм сябрам так само з Білорусі, з Польщі, які навіть сьогодні наші їхали бути со мною, спротив, це вельми дорогое мені. І так само парафіян моїм сьогодні. Шмат, коли я веду вас у твар, так само по імені, пам'ятаю, молилися, що завжди такими приємно сюди вертатися, за те, що це теж програмність, молока, помідорами, допомагати. Так, це просто, це наша слов'янська речовість, і вельми приємно з нами. Здесь тепер пару слов скажу по-польську і по-італіянську. Ojcu Andrzejowi Brzeżkowi, na ręce Twoje, Andrzeju, dziękuję bardzo wszystkim braciom Polakom, za informację niedzielną, wszystkim moim wychowawcom, postulacie, liceacie, w postolicjacie, też ten czas w postolicjacie ja sobie gdzieś najbardziej cenię. Prawda, przybory Krystynowi, mojemu chłopaku początkowym, Bartkowi, Damianowi. Też gdzieś patrząc na przykład też kapucynów warszawskiej prowincji, też jakieś wybierałem tego duchu zakonnego, także ojcze na Twoje ręce wszystkim braciom z Polski bardzo, bardzo dziękuję. Anche per i miei cari fratelli italiani che concludono adesso sto facendo il percorso formativo a Bari, vi ringrazio tanto per la testimonianza cappuccina, per il carisma cappuccino che io posso guardare e anche imparare da voi. Anche scusate a volte la mia virginità e chiusura, vi ringrazio tanto. Ну и все, дякую велике. Так що кожному з нас особисто дякую. Я кажу, нехай вам вдячить Пан Єсус і свято наше дякую. Поважаний наш брат Сергій, сьогодні у нашій парафії радісний і узрушальний день. Наш парафіянин, брат Сергій, переживає важний момент у своєму житті. Він назавсюди присвятив собі Богу, просвітанню до смерті жити поводле євангельських порадок чистості, убоства і послухняності, по прикладі святого Францишка d'Ассизі, який своїм життям наслідував Христа. Ён зложил вечные шлюбы. Гэта вельмі урачысты і важны момант не толькі для ўсёй супольнасці капуцынаў, але і для ўсяго касцёла. Менавіта тут, у нашай святыні, каля алтара Маці Божай Жыровіцкай, і адбылося зараджэнне нашага паклікання. Вот памятаем про той момент, калі некалькі гадоў назад бацькі прывялі вас у гэтую святыню, калі вы былі маленькім хлопчыкам, прыслужвалі тут каля алтара, былі міністрантам. Уже у сталым узросце вы
почали більше цікавитися життям ордена менших братів Капуцинів, приймали уділ у спільних зустрічах, молитвах і пілігримках. І в певному моменті свого життя ви у своїм серці чули голос Єсуса, який казав вам: «Ідіть за мною». Пройшовши відповідну підготовку, ви прийшли до висновки, що варто нас усюди відкривати свою життя Богу і ускласти вічний шлюб. И вы стали Его слугою. От меня усіх вірників нашей парафії хочу пожелать, как вы ткнулись до мети и стало открывали дар и сенс покликания. Жадаем стойкости и терпливости у виконання монашеской послуги, потрібних Божих даров, опіки на Святейшей Матці, сили у руках і чистого огню у серці, які запалять усю вокруг щастя і радості. Ми ж особливим чином охинаем вас нашей молитвой, как Бог благословлял нестомному Отцу у вас свою ласку и спокой. Так само хочемо подякувати вашим батькам за то, что добро выховали сына не только для себя, але и для Бога и на служение людям. Дякую вам велике. Я назовем же два слова. Марина, Олександр, дякую вам за дар життя. Сергій, дякую тобі за твою так. Нехай любов та й проживання любов буде для тебе емоцій на протягом всього твоего життя. І як питання святих Капуцинів повеличилось. Прийми Боже благословення. І ще об'ява така, після Святої Мши, після того, як закінчиться Свята Мша, просимо одразу йти у керунку футбольного поля, що для нашого монастиря, будь ласка, там буде обід, як не затягувати, одразу керується туди. Усіх запрошайте. Усіх. Пан з вами. Бог, який дає святі наміри і допомагає їх здійснити, нехай завжди сприяє тобі своєю ласкою, як ти вірно сповняв обов'язки свого покликання. Себе знаком и свидетелем Его любови для всех народов. Нехай Бог зробить вічним у небі пов'язі, яким зав'язав себе з Христом на землі. Усіх вас тут присутних на святої урочистості